ఎంతో గొప్ప భాగ్యం, అంతేకాకుండా ఎంతో గొప్ప బాధ్యతని పెంచే స్టడీ కూడా. ఎందుకంటే ఎంత ఎన్లైటన్మెంట్ ఉంటే అంత మరి ఎగ్జాంపుల్గా ఉండాలి లైఫ్లో. సో దేవుడిస్తున్న ఈ ఎన్లైటన్మెంట్ మనం ఇంకెక్కువగా ఎగ్జాంపుల్గా ఉండటానికి దేవుడు దాన్ని దీవించాలని కోరుకుంటూ, ఈరోజు ఫస్ట్ పార్ట్లో లాస్ట్ పార్ట్ మనం చూస్తున్నాము. 3 పార్ట్స్గా మనం చూసాము. ఫస్ట్ పార్ట్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ సాల్వేషన్, సెకండ్ పార్ట్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ సబ్మిషన్, థర్డ్ పార్ట్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ సఫరింగ్. సో ఈ ఫస్ట్ పార్ట్లో 1 to chapter 2 verse 10 వరకు ఉన్న ఈ పార్ట్లో మనం ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 లివింగ్ ఇన్ హోప్ అనేది చూసాము. పార్ట్ 2 లివ్ ఇన్ హోలీనెస్ అనేది చూసాము. ఈరోజు మనం లివ్ ఇన్ హార్మనీ అనేది చూద్దాం. అంతేనమ్మా, మనం సెకండ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయలేదు కదా? చేయలేదక్క. ఓకే, సో ఈ పార్ట్ మనం ఈరోజు చూద్దాము. థర్డ్ సబ్సెక్షన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఒకసారి మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ వర్స్ 21 నుంచి సెకండ్ చాప్టర్ వర్స్ 9 వరకు చదువుకుందాం. చదువుతారా అండి? Okay. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. Now that you are purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. Therefore, rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. As you come to him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame." Now, to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone, and a stone that causes people to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Amen. Amen. Thank you, madam. May God bless this word as we meditate. May God bless this word. So, live in harmony, or live in peace with each other, or happiness, harmony and happiness. So when we look at this passage,
what we see here is that um, Peter is trying to tell the listeners about how um, one has to relate with other in harmony. Relationships are very, very important. Keeping that in mind, ఇక్కడ 4 పిక్చర్స్ని తీసుకొస్తున్నాడు. 4 పిక్చర్స్ టు టెల్ దెమ్ దట్ ఎందుకు మనం వై అండ్ హౌ వీ షుడ్ లివ్ ఇన్ హార్మనీ. ఆ బేసిస్ ఫర్ లివింగ్ ఇన్ హార్మనీని చెప్పడానికి ఒక 4 పిక్చర్స్ని ఇందులో తీసుకొస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాము. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 4 పిక్చర్స్ ఆర్ 4 ఐడియాస్ ఆర్ ఎలాగా రిప్రజెంటెడ్, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ని? కెన్ యూ ఐడెంటిఫై? Living stones. Living stones. Very good. So which verse it is, in which verse? 5 akka. Oh, Five. 5. Mm. 5. Mm. 5th verse. Verse. Okay. 2, 5. Okay. Yes, akka. Before that, any other picture is there? Even 4th verse lo kuda living stone. Yes, yes. Okay. So before we go into the second chapter, Newborn 21 babies. Newborn babies. Which is the verse? 2nd verse. akka. Second verse. So is there anything in the first chapter 21 to 25? We are like The grass and the also flowers. flowers. Okay. 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 We are born again. Oh, okay. Where is that one? 23rd. akka. Okay. Isn't it? Yes. So we are born again. Okay. So that is the first picture. We are born again. Okay. And the second picture is we are living stones. What is the third one? Cornerstone. It is also related to stone, isn't it? Okay. Spiritual house. Spiritual house. Okay. Okay. Spiritual house. Okay. Royal priesthood. Royal priesthood. Okay. We are royal priesthood. Okay. Chosen by Holy God. nation. Emma? Holy Chosen by nation. God. Holy nation. Holy nation. Okay. Okay. And Chosen precious to people. him. Chosen people. కదా పీపుల్, నేషన్ అంతా కలిపేయచ్చు కదమ్మా. Yes. If there are people, there will be a nation. If there is a nation, there will be a people. కలపొచ్చు కదా దాన్ని. We are God's special ఏమా? ఒక position. పిక్చర్ గా కలపొచ్చు Yes, దాన్ని. sir. స్పెషల్ పొజిషన్. ఓకే. 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 సో వాన్ వెస్బీ గారు ఈ ప్యాసేజ్ గురించి రాసేటప్పుడు ఇది అన్నారనమాట. ఏంటన్నారంటే, వన్ ఆఫ్ ద పెయిన్ఫుల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ దట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ డూ నాట్ ఆల్వేస్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. You would think that those who walk in hope and holiness would be able to walk in harmony. But this is not always true. From God's divine point of view, there is only one body, but what we see with human eyes is a church divided and sometimes at war. There is today a desperate need for spiritual unity. So, Peter
పేతురు పాల్ లాగే పీటర్ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే, హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ది హార్మనీ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్, యూనిటీ అమంగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్, డెస్పరేట్ నీడ్ ఫర్ ద స్పిరిచువల్ యూనిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్. దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎంతో ఐడియల్గా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆ పిక్చర్ చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాము ఐడియల్గా. బట్ ఇన్ రియాలిటీ మనం చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఫ్యాక్ట్. ఇట్స్ ఎ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఫ్యాక్ట్. ఏంటి అని అంటే కనుక పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ డూ నాట్ ఆల్వేస్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఈజంట్ ఇట్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనకుందా? మనం ఫేస్ చేస్తున్నామా మన రిలేషన్షిప్స్లో? అక్క ఒక్కసారి అక్క కొంచెం వాల్యూమ్ కొంచెం అది Okay. లోగా ఉందని పెడుతున్నారు అక్క మెసేజ్. ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ. సో ఐ థింక్ ద స్లైడ్ మీకు బాగా కనబడుతుంది కదా నేను పెట్టింది. నా సో బాగా ఫస్ట్ పాయింట్ కనిపిస్తుంది. ఏమన్నారంటే ఆయన ఇప్పుడు వినబడుతుందమ్మా? ఎస్ అక్క, ఓకే. ఎస్ అక్క. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటన్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఫ్యాక్ట్ అంటున్నారు. పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ డూ నాట్ ఆల్వేస్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అనేది. ఇది మన ఎక్స్పీరియన్సా కాదా అంటున్నాను నేను. ఈజ్ ఇట్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్ అక్క. అదనమాట. సో యూజువల్లీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము? పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే పీపుల్ ఆఫ్ హోప్ అని, పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే పీపుల్ ఆఫ్ హోలీనెస్ అని. వెన్ పీపుల్ ఆఫ్ హోప్ అండ్ పీపుల్ ఆఫ్ హోలీనెస్ వాళ్ళు కలిసి జీవించేటప్పుడు, రిలేట్ అయ్యేటప్పుడు దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు వాక్ ఇన్ హార్మనీ. అది ఐడియల్ కదా, అది ఐడియల్. బట్ రియాలిటీ అనేది ఐడియల్కి చాలా దూరంగా ఉందన్నమాట. ఓకే, చాలా దూరంగా ఉంది. మరి ఎందుకని అలాంటి మనకి వన్ డే పాసిబిలిటీ ఉన్నది, బట్ మనం ప్రాక్టికల్గా అలా ఉండట్లేదు. అందుకనే ఏమంటున్నాడంటే దెర్ ఇస్ ఎ డెస్పరేట్ నీడ్ ఫర్ స్పిరిచువల్ యూనిటీ అనేది చెప్పడానికి హౌ దీస్ రిలేషన్షిప్స్ అమంగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఎంత హార్మోనియస్గా ఉండాలి, హార్మనీ విదిన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని బేసిస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు పేతురు అనమాట. హౌ క్యాన్ బి హ్యావ్ ద హార్మనీ ఇన్ అవర్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ఆల్సో యూనిటీ ఇన్ అవర్ రిలేషన్షిప్స్ అనేది చెప్తున్నారు. సో ఇది వాన్ వెస్బీ గారిది నేను చదివేటప్పుడు హౌ రియల్ ఇట్ ఈస్ అనేది. రక్షణ పొందాం, వాక్యం చదువుతున్నాం, బైబిల్ చదువుతున్నాం, ప్రార్థన చేస్తున్నాం, సంఘానికి వెళ్తున్నాం, సహవాసానికి వస్తున్నాం. కానీ మనకి మరి ఏం చూస్తున్నాము అని అంటే గనక ఎంతో దేర్ ఇస్ నో లవ్, there is no understanding, there is no adjustability, there is no real harmony. Even just first unit of the society ante family అన్నమాట. ఈవెన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీలో మనం చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ఎవరుంటారు ఫ్యామిలీ అంటే? మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఆర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ఇద్దరి మధ్య ఎంతో డిస్హార్మనీ, ఎంతో డివిజన్, ఎంతో డిస్ట్రెస్, ఎంతో డిస్టెన్స్ అనేది మనం చూస్తా ఉన్నప్పుడు దేవుడు కూడా చూస్తున్నాడు అదే పరిస్థితి. మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ ఫర్ దిస్? రక్షణ పొందలేదా? మరి
నిరీక్షణ లేదా? పరిశుద్ధత కోసం ఆరాటం పోరాటం లేదా? ఉన్నది. అయితే ఎందుకు మన యొక్క సంబంధాలు మరి దేవుడు కోరిన మేరకు హార్మోనియస్ గా, హార్మనీ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకు ఉండట్లేదు అనేది చాలా ప్రశ్న అయిపోతుంది. ఆ ప్రశ్నని డీల్ చేస్తూ పీటర్ ఏమంటున్నారంటే కనుక బికాస్ వీఆర్ సేవ్డ్ అన్నమాట. బికాస్ వీఆర్ సేవ్డ్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, బికాస్ వీ హ్యావ్ బికమ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్. కాబట్టి అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ఏముండాలి అంటే హార్మనీ ఉండాలి అనేది ఎంతో చక్కగా చెప్తున్నట్టుగా చూస్తాము. సో టువర్డ్స్ దట్ ఏంటి మనకు తెలియాలంటే ఫస్ట్ హూ వీఆర్, the knowledge of who we are is the basis for harmony. Who we are in God, how we have become who we are in God అనేది బేసిస్ ఫర్ అవర్ హార్మనీ. అదే మన మధ్య సఖ్యతకు, సమాధానానికి అదే ఆధారం అని చెప్తూ 4 పిక్చర్స్ ని చెప్తున్నారు. ఏంటంటే గనక మనం ఎవరిమి అని అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏమంటున్నారంటే వీఆర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ. లాస్ట్ స్టడీలో కూడా మనం చాలా దీన్ని ఎంఫసైజ్ చేసాం అన్నమాట. వీఆర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ, ఒక కుటుంబస్తులం మనం. అది ఫస్ట్ చాప్టర్ 22 టు సెకండ్ చాప్టర్ 3rd verse వరకు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాము. అండ్ దెన్ ఇంకొక పిక్చర్ ఏంటంటే గనక వీఆర్ స్టోన్స్ ఇన్ ద సేమ్ బిల్డింగ్. ఒక హౌస్ లో, ఒక బిల్డింగ్ లో, ఒక టెంపుల్ లో మనం లివింగ్ స్టోన్స్, వీఆర్ లివింగ్ స్టోన్స్ ఇన్ ద సేమ్ బిల్డింగ్ అనేది సెకండ్ చాప్టర్ 4 to 8 verses చెప్తున్నట్టుగా చూస్తాం. అండ్ దెన్ థర్డ్ ఏంటంటే కనుక వీఆర్ ప్రీస్ట్స్ ఇన్ ద సేమ్ టెంపుల్, అది చాప్టర్ 2 verse 5 and 9 మనం చూస్తాం. అండ్ దెన్ థర్డ్ పిక్చర్ ఏంటంటే కనుక వీఆర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ నేషన్, వన్ ఫ్యామిలీ, వన్ బిల్డింగ్, వన్ టెంపుల్, వన్ నేషన్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద బ్యూటీ హియర్? ఆ బ్యూటీ ఏంటి అని అంటే గనక దిస్ ఓన్లీ వన్ ఫ్యామిలీ, దట్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్. ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్, వీ విల్ బి ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సాటన్. కానీ ఆ సాటన్ ఫ్యామిలీలో నుంచే మనల్ని దేవుడు కుటుంబంలోనికి తెచ్చాడు. వీఆర్ వన్ ఫ్యామిలీ, వీఆర్ వన్ బిల్డింగ్, వీఆర్ వన్ టెంపుల్ అండ్ వీఆర్ వన్ నేషన్ అని ఈ 4 పిక్చర్స్ ని వాళ్ళ ముందుకి తీసుకొస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. అందులో ఫస్ట్ పిక్చర్ మనం చూద్దాం. ద ఫస్ట్ పిక్చర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ verses 22 to second chapter verse 3. Children of the same family, we are all the children of the same family. మనందరమే పిల్లలం. ఓకే, అది ఎలా అయ్యాము పిల్లలమే అనేది లాస్ట్ స్టడీలో కూడా మనం చూసాం. ఒక 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 ఆస్పెక్ట్ హౌ వి బికమ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది లాస్ట్ స్టడీలో మనం చూసాం. మీరు చెప్పండి లాస్ట్ స్టడీ నుంచి. through the precious blood of through the Jesus. precious blood of Jesus, not with the perishable things, Jesus but with Christ. the precious blood. మరి ఈ ప్యాసేజ్ లో అమ్మా థ్యాంక్ యూ, ఈ ప్యాసేజ్ లో మరి హౌ వీ హ్యావ్ బికమ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్, ఈ ప్యాసేజ్ లో by obeying the truth, by believers being believing. ఫ్రమ్ వర్సెస్ through the 21. living and enduring word of God. ఎక్కడుందమ్మా అది? 23rd. 23rd. Imperishable, through the Ah. living and enduring Ah. word of God. అది సో మనం ఎలాగా మనం ఏ రకంగా అంటే అసలు మీరు క్షయమైన బీజం నుండి కాదు అంటున్నాడు అనమాట.
నాట్ త్రూ ద పెరిషబుల్ వన్ థింగ్. ఎలాగా శాశ్వతమగు జీవం గల దేవుని వాక్యం మూలంగా అక్షయ బీజం నుండి మీరు పుట్టింపబడిన వారు. అది ఎంతో చక్కగా మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. మనం ఏంటి ఎలాగా అని అంటే గనక అది మరి వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, జీవం కలిగిన త్రూ ద లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది ఎంతో స్పష్టంగా మనం ఎలా పుట్టాము అనేది చెప్తున్నాడు. అదే మాటలు మనకి రోమన్స్ 10th చాప్టర్లో మనం చూస్తాం. వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది అనేది. వినుట ప్రభు వాక్యాన్ని బట్టి విశ్వాసం కలుగుతుంది అనే మాటలు మనం చూస్తున్నాం. అందరమీ ఒకే రకంగా పుట్టామా, లేకపోతే కొందరికి ఒక రకమైన బర్త్, ఇంకొకరికి ఇంకొక రకమైన బర్త్ ఉందా? లేదక్క, ఒకే రకంగా. we all are born into the family of God by a similar birth. ఎలాగైతే తల్లి గర్భంలో నుంచి మనం బై ఫ్లెష్ పుడతామో, సిమిలర్లీ స్పిరిచువల్ బర్త్ కూడా బై లిజనింగ్ టు ద లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ పెరిషబుల్ థింగ్స్ తో కాదు. అదే మాట పైన త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనే దగ్గర కూడా నాట్ త్రూ ద పెరిషబుల్ అనేది ఆ మాట మనం అక్కడ చూస్తామన్నమాట కదండి. అది ఎంతో చక్కగా మనకి కనబడుతుంది. అందరినీ త్రూ ద లివింగ్ వర్డ్ అండ్ త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. ఆ లివింగ్ వర్డ్ ఎలాగ మన మీద పనిచేస్తుంది అనంటే గనక త్రూ ద వర్క్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, సో మనందరినీ born again పుట్టడానికి ఏం పనిచేస్తాయి, ఎలాగా అంటే సిమిలర్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, త్రూ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. కదండి? అంతేనా కాదా? అందరికి ఒకే రకమైన జన్మ అన్నమాట. సో ఎవ్వరిని గొప్ప చెప్పుకోవడానికి లేదు. ఆల్ ఆర్ డెడ్ ఇన్ అవర్ సిన్స్. మనందరినీ ఒకప్పుడు పాపాల చేత చచ్చిన మాట అన్నమాట. అలాంటి పరిస్థితిలో ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ లోనే చెప్పాడు, మనల్ని ఆయన తిరిగి జన్మింపచేశాను. born again. ఎలాగా? ఆల్ ఆఫ్ us through the word of God, through the spirit of God and through the blood of Jesus Christ. అందరికీ ఒకే రకమైన జన్మ. గొప్ప చెప్పుకోవడానికి ఏమన్నా ఉందా గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి? ఎనీథింగ్ టు బి బోస్ట్ అబౌట్ ఉందా? లేదక్క. కానీ ఎందుకో ఒకరిని చూసేటప్పుడు బోస్ట్ చేసుకుంటున్నామా లేదా? చేసుకుంటాం. మేము పుట్టు క్రైస్తవులం అని కొంతమంది బోస్ట్ అయితే, మేము తరతరాలుగా క్రైస్తవులం అని కొంతమంది బోస్ట్ చేస్తే, మేము అసలు వేరే కమ్యూనిటీ నుంచి మేము ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ, మేము వీఆర్ సో ప్రివిలేజ్డ్, అసలు మా బ్యాక్గ్రౌండ్ అని కొంతమంది అయితే, అలాంటి గొప్పలు హార్మనీని తీసుకొస్తాయా, డిస్హార్మనీని తీసుకొస్తాయా? హార్మనీని తీసుకొస్తా. సో ద యాంటీడోట్ దట్ డిస్హార్మనీ అండ్ డిఫరెన్సెస్, డివిజన్స్,
ఏంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఏంటి అంటే మనందరమే ఒకే రకంగా పుట్టాం. వీఆర్ ఆల్ బార్న్ ఇన్ అ సిమిలర్ వే అనేది చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట కదా. సో అక్కడ ఏమంటున్నాడు అనంటే కనుక మనం సిమిలర్ వేగా పుట్టాము కాబట్టి మనం 22 వర్స్లో ఏమంటున్నాడు, వర్స్ 22లో Now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other. Love one another deeply from the heart. సిన్సియర్ లవ్ కదా, అది వర్స్ 21లో కూడా ఉంది. నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ అనేది మనం చూస్తున్నాం కదా, వర్స్ 21లో మనం చూస్తాం అన్నమాట కదండి. నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ అనేది ఈ వర్స్లో మనం చూస్తే కనుక సిన్సియర్ లవ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. మిక్కుటంగా ప్రేమించండి, హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించండి. ఇస్ ఇట్ ఎ కమాండ్ ఆర్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుందా? ఇట్స్ ఎ కమాండ్. ఎందుకు ఈ 23, 24 ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చెప్పాడండి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మీరు ఆలోచించండి. హౌ యూ కెన్ కనెక్ట్ 23 and 24 టు దిస్ కాన్సెప్ట్. The born again గురించి the living and enduring word of God. అంటే మీరు అంటే not more precious than grass and flowers which wither away, but the word of Lord endures forever. So we are born out of I mean, like, you know, through the living and enduring word of God. So that is the word that was preached to you. కాబట్టి మనం ఇవన్నీ వదిలేయాలని. ఆల్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ గ్రాస్. ఆల్ పీపుల్ లో మనం ఉన్నామండి. ఆల్ పీపుల్ లో నేను లేనని అనుకోవచ్చా? ఎవరైనా అదనమాట. వాట్ ఎవర్ మే బి ద బ్యాక్గ్రౌండ్, యూ మే బి ఎ రిచ్ ఆర్ యూ మే బి పూర్ ఆర్ యూ మే బి ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ యూ మే హ్యావ్ climbed the ladder in the career, or you are just nobody or somebody. ఆల్ పీపుల్ అన్నమాట. ఎంతో అంటే లైక్ ఏ గ్రాస్ అని అంటున్నారు. వాడిపోతారు అంటే ఇట్ ఈస్ టెంపరరీ. ఈ లైఫ్ టెంపరరీ. ఈ టెంపరరీ లైఫ్లో ఇదే పర్మనెంట్ అనుకొని గొప్పలు చెప్పుకొని ఒకరితో ఒకళ్ళు గొడవలు పెట్టుకొని మనం ఒక ఫ్యామిలీ అని మర్చిపోయి, ఒకే రకంగా పుట్టామని మర్చిపోయి, సత్యానికి విధేయులమయ్యామని అవ్వడానికి మనం ఏం చేయాలి? వాట్ వీ షుడ్ డూ టు ఒబే ద ట్రూత్. ఏ రకంగా అంటే మనసుల్ని పవిత్రపరచుకోవాలి, హృదయాన్ని ప్రేమతో నింపుకోవాలి అనేది చెప్తూ 25వ వచనంలో మీకు ప్రకటింపబడిన సువార్త ఈ వాక్యమే మీకు ప్రకటింపబడిన సువార్త అని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. అదే థాట్ మనకి చూస్తే కనుక 1 and 2, 3 వర్సెస్, సెకండ్ చాప్టర్ 1 and 2, 3 వర్సెస్ లో కూడా అదేది మనకి మన జన్మను గురించి, మనం చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అని గురించి, మనం చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే మనం ఏం చేయాలి, మనం ఏం చేయకూడదు అనే విషయాలు స్పెసిఫై చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి సో ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఇఫ్ వీఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ అనేది మీరు చెప్పాలి.
ఒకసారి మరలా ఈ verses లో నుంచి. We need ఏం to love one చెయ్యాలి? another. We need to Love love one one another. another Love one another. పాజిటివ్ చూస్తే deeply ఫస్ట్ and from heart. ఓకే డీప్లీ. ఓకే లవ్ వన్ అనదర్ డీప్లీ. ఇంకా So we need to rid ourselves of all malice, deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. నెగటివ్ గా చూస్తే గనక మీరు ప్రభు దయాళుడని మీరు రుచి చూచిన ఎడల అని అంటున్నాడు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దట్ ద లార్డ్ ఈస్ Good. ఎవరైనా మర్సిఫుల్ గుడ్ అని మనం రుచి చూస్తే కనుక ఏం చేయమన్నాడు? రిడ్ ఆఫ్ ఆల్. అవి ఒక్కొక్కటి మనం చూస్తే కనుక మీరు చెప్పండి అవి ఏంటో. మీరు వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై దీస్ థింగ్స్? ఆల్ డిసీట్ అన్నాడు, ఆల్ మ్యాలిస్, హిపోక్రసీ, ఎన్వి అండ్ స్లాండర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కైండ్ కదా. సో దేర్ ఫోర్ because we are children of the same family, rid yourselves of all malice. అంటే ఏంటండి మ్యాలిస్? అంటే Wickedness. వికెడ్నెస్. ఓకే ఇంకా అంటే to hurt somebody and cause injury. అంటే డెలిబరేట్ గా చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్కి. ఓకే సారీ, ఐఎమ్ సారీ మేడం, చెప్పండి. అదే మేడం. అలయన్స్ అంటే వేరే వాళ్ళని బాగా అప్సెట్ చేయడం, అంటే డ్యామేజ్ చేయడం వేరే వాళ్ళని. ఓకే అంటే వాళ్ళ గురించి అంటే కాన్షియస్ గా చేస్తుంటారు డెలిబరేట్ గా. ఇంకా కాదు. అది నేచరా యాక్షనా? Both akka. బోత్. బోత్. ఓకే. సో నేచర్ లో నుంచి యాక్షన్, యాటిట్యూడ్ లో నుంచి యాక్షన్. ఓకే ఓకే ఓకే. అండ్ నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఒక చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్, వెన్ యూ బికమ్ ఎ బిలీవర్ అండ్ వెన్ యూ ఆర్ born again and you are the child of God, one among the children of the same family, is there any possibility to have malice? Yeah, they can have, madam. లేకపోతే రాసేదే లేదు కదా. కదా ఆల్రెడీ డిస్క్లైమర్ వేసేసాడు, ప్రభు దయాళుడ మీరు already tasted. మీరు చూసారు కాబట్టి అన్నమాట. ఏంటమ్మా? Already tasted that the Lord ఆల్రెడీ is good. టేస్టెడ్, ఆల్రెడీ born again, ఆల్రెడీ ఇన్ ద బిలాంగ్ టు ద సేమ్ ఫ్యామిలీ. బట్ ఏముంటది, ఏముండే పాసిబిలిటీ ఉన్నది? మ్యాలిస్. మనలో ఎవరమైనా సరే నాలో లేదు, నాలో ఉండదు, నేను అలాంటి దాన్ని కాదు, ఐఎమ్ నాట్ ఆఫ్ దట్ మెటల్, ఐఎమ్ ఆల్స్ డిఫరెంట్ మెటల్ అని చెప్పచ్చా? చెప్పలేము. చెప్పలేం. అదనమాట, మనం చెప్పడానికి లేదు కదా. సో ఆల్ మ్యాలిస్ ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఏమన్నారు? డిసీట్. ఆల్ డిసీట్ కదా. ఆల్ డిసీట్ అంటే ఏంటండి? డిసీట్ అంటే అంటే మోసం చేయడం, చీటింగ్, చీటింగ్ సంబడి. చీటింగ్ సంబడి. ఓకే. కపటం అన్నారు. కపటం తెలుగులో కపటం అంటే లోపల అప్పగించేస్తాడు కానీ పైకి ముద్దు పెడతాడు కదా. సిలువుకి అప్పగించడానికి అన్ని మాట్లాడుకుని వచ్చేసాడు, అంతా ప్లాన్ అయిపోయింది, స్కీమింగ్ అంతా, ఎవ్రీథింగ్. బట్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడంటే, నేను ముద్దు పెడతాను, ఎవరికైతే ముద్దు పెడతానో ఆయనే యేసు ప్రభు అని చెప్పాడు. అంటే ఎంత పైకి ముద్దు పెడతారు,
లోపల ఏం చేస్తారు? సిలువకు అప్పగిస్తారు, సిలువేస్తారు, ఉమ్. కపటం కదా. అండ్ దెన్ సెకండ్ ఈస్ థర్డ్ హిపోక్రసీ హిపోక్రసీ, కదా. హిపోక్రసీ ఏంటి? వేషధారణ. అంటే అంటే ప్రిటెండింగ్ టు హ్యావ్ ఐ మీన్ కొంచెం మంచి వాళ్ళలాగా ప్రిటెన్షన్, కానీ కాదు, డబుల్ స్టాండర్డ్స్ అన్నమాట. అదే డబుల్ స్టాండర్డ్స్. టూ ఫేస్డ్ డిసీట్ కూడా బోత్ రిలేటెడ్, బట్ యా. హౌ దే ఆర్ డిఫరెంట్ అనేది కూడా మనం స్టడీ చేయాలి కదా. హౌ దే ఆర్ సిమిలర్ అండ్ హౌ దే ఆర్ డిఫరెంట్. అంటే హిపోక్రసీ అనే వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలని బయటికి ఒక ఇస్తుంటారు, కానీ కాదు. బట్ ద డబుల్ థింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దట్ నేచర్. అవును, They're one and they show something else. అదే ఎగ్జాక్ట్లీ. దెర్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి? Next, ఎన్వి, ఎన్వి. పైనేమో మిక్కుటంగా ప్రేమించమన్నాడు, హృదయపూర్వకంగా కదా, విత్ ఆల్ ద హార్ట్, సిన్సియర్ లవ్ కదా. బట్ డీప్లీ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఎన్వి అన్నాడు. లవ్ అండ్ ఎన్వి టుగెదర్ ఉంటాయా? ఉండొచ్చు, ఆ? ఉంటాయి. మిగిలిన వాళ్ళు ఏమంటారండి? ఉండకూడదు అని అంటున్నాను అక్క. ఉంటాయి, Actually ఉండకూడదు. బట్ అంటే యూ వాంట్, యూ లైక్ దట్ పర్సన్, బట్ మేబీ వాళ్ళ ఉన్న కొన్ని మనకు కావాలి. అయ్యో నాకు కూడా అదే నేను స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఫర్ యూ టు హ్యావ్ దెమ్. అది దట్ కెన్ టర్న్ ఇన్ టు అన్ ఎన్వి ప్రాబబ్లీ. ప్రేమించినప్పుడు, ట్రూగా ప్రేమించినప్పుడు అంటే అది ఉండాలి అని అనుకోవడం, బట్ వీ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఐ మీన్ లైక్ యూనో రిసెంట్ చెయ్యం. నాకు లేదు ఇది అంటే వాళ్ళని రిసెంట్ చెయ్యం. బట్ జస్ట్ ఎన్వి ఈజ్ సంథింగ్ మేబీ, యా, దట్ రిసెంట్ కూడా ఉంటుంది అనుకుంటా. అంటే నాకు లేదు ఇది, నాకు కూడా కావాలి అనుకోవడం ఒకటి. అంటే అండ్ బట్ అసూయ పడటం, లేదని బాధపడటం ఒకటి, నాకు లేదని బాధపడితే ఒకటి, ఎదుటోళ్ళకు ఉందని బాధపడటం ఇంకొకటి. ఇది ఏ కేటగిరీ అసూయ అనేది? ఎదుటి వాళ్ళకి ఉందని బాధపడ్డాను అక్క. అంతేనంటారా? యా యా. సో ఎదుటోళ్ళని ప్రేమించినప్పుడు వాళ్ళకున్న దానిని బట్టి మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి. హ్యాపీ ఫీల్ అవుతామా, ఎన్వియస్ గా ఫీల్ అవుతామా? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ Happy గా feel సిన్సియర్ అవుతాం. లవ్, హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం. సో ఇట్ షోస్ ఎన్వియస్ గా అయిపోతున్నాము అంటే లవ్ లేదు కదా, గ్రీన్ ఫేస్ అన్నమాట ఎన్వి. ఆ రకంగా అసూయ పడతాం. అసూయ ఉన్నప్పుడు హార్మోనీ ఉంటుందా? మరి ఉండదు. ఉండదు. ప్రేమ ఉండదు, హార్మోనీ ఉండదు, పీస్ ఉండదు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి? స్లాండర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కైండ్, సమస్త దూషణ మాటలు అన్నమాట. ఎవరు చేస్తారు ఇవన్నీ? ఎవరికుంటాయి ఇవన్నీ అంటే, లైక్ ఎనీ అదర్ నార్మల్ పర్సన్, చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కూడా ఈ నేచర్, బికాస్ మనలో ఇంకా సిన్ఫుల్ నేచర్ ఉన్నది కాబట్టి. అందుకే ఏమన్నాడంటే అక్కడ, అవి ఆటోమేటిక్గా పోతాయా చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అవ్వంగానే? ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. కానీ పోవు. పోవు. అవును, ఉన్నాయి ఆల్రెడీ అనమాట. అవి పోవు ఆటోమేటిక్ గా. మరి ఏం చేయాలి? Pray for them, for us to God to cleanse us. ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది అక్కడ? వాక్యం ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నది? అట్లా ఏం చేయమని ఉంది ఇన్స్ట్రక్షన్? గెట్ రిడ్ ఆఫ్. అదనమాట, గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అనే మాట చాలా పవర్ఫుల్ అన్నమాట కదండి. తెలుగులో మాని అన్నాడు. గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అంటే చాలా యాక్టివ్గా
వాటిని వదిలించేసుకోవాలి. అంతేనండి గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అంటే? వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాటిని వదిలించేసుకోవాలి, చాలా మనం వర్క్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. ఆటోమేటిక్గా పోవు, ఎంతో అలర్ట్గా, ఎంతో కాషియస్గా. అండ్ అవి ఒకసారి పోగొట్టేసుకున్నాను ఇంకా లైఫ్ టైంకి పోతాయి అనొచ్చా? No. Again and again, you can be the victim అగైన్ for అండ్ Satan. అగైన్, అగైన్ అండ్ అగైన్ అన్నమాట. అగైన్ అండ్ అగైన్ ఉంది, ఆ రూట్ ఉన్నది, ఆ షూట్ ఉన్నది, అది బడ్ చేస్తుంది, బడ్ వస్తుంది అనమాట. ఏం బడ్? మ్యాలిస్ బడ్, డిసీట్ బడ్, హిపోక్రసీ బడ్, ఎన్వీ బడ్, స్లాండర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కైండ్ బడ్. బడ్ స్టేజ్ లోనే ఏం చేయమంటున్నాడు? నిపిట్ ఆఫ్, నిపిట్ ఆఫ్ ఇన్ ద బడ్ స్టేజ్. జస్ట్ అలాగా కొంచెం ఆ కొమ్మ బడ్ రాగానే మాని అంటే నిపిట్ ఆఫ్, గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా మనం చేస్తే తప్ప అవి మన నుంచి పోవు. ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మినిట్ ఎంతో దేవుని మీద ఆధారపడి చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉన్నది. సో అండ్ దెన్ దేవుణ్ణి చూడటం మాత్రమే కాదు, లైక్ న్యూ బార్న్ బేబీస్ ఏం చేయాలంట? వాట్ వి షుడ్ Crave for pure spiritual milk. స్పిరిచువల్ మిల్క్ అన్నమాట. క్రేవ్. న్యూ బార్న్ బేబీకి క్రేవింగ్ ఫర్ ద మిల్క్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది. ఉంటది, అదనమాట, న్యాచురల్ గా అది ఉంటది. అది లేకపోతే Abnormal. అబ్నార్మల్. ఇంకా అది జబ్బు There will not be growth occur. Dead. కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ డిసీజ్. ఆ బిడ్డకి ఆకలేయట్లేదు, క్రేవింగ్ లేదు అని అంటే అది అవును. రోగం కదా, Mm. నార్మల్ కాదు. అది థ్రైవ్ అవ్వదు. థ్రైవ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ అది, అది అది జబ్బు, సిక్నెస్. అది దిస్ ఇస్ అ స్పిరిచువల్ సిక్నెస్ కదా, హ్యావింగ్ నో క్రేవింగ్ ఫర్ ద ప్యూర్ మిల్క్. ఏంటా ప్యూర్ మిల్క్ అంటే? Word of God. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ పట్ల ఆ క్రేవింగ్స్ లేదు అని అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ అ సైన్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ సిక్నెస్. అంతేనా కాదా? Yes. Yes. సైన్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ సిక్నెస్ అన్నమాట. బేబీ ఎంత చక్కటి అంటే న్యూ బోర్న్ బేబీస్ కి ఎలాంటి క్రేవింగ్ ఉంటుందో అలాగా యూ హ్యావ్ టు క్రేవ్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది మనం చూస్తున్నాము. ఎందుకని? వై షుడ్ వి క్రేవ్? వై షుడ్ వి క్రేవ్? So that to grow up in our salvation. పుట్టాం కదా, వి ఆల్ ఆర్ బోర్న్ ఇన్ ద సేమ్ వే అండ్ సో వీ నీడ్ ద సేమ్ నరిష్మెంట్. అందరికీ ఒకే ఆహారం, స్పిరిచువల్ ఫుడ్ అందరికీ ఒకటే. ఎదగాలంటే, రక్షణలో ఎదగాలంటే, వీఆర్ సేవ్డ్ అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ టు గ్రో ఇన్ సాల్వేషన్. ఆ గ్రోయింగ్ ఇన్ సాల్వేషన్ ఓన్లీ త్రూ ద బ్లడ్, త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. నౌ దట్ యూ హ్యావ్ టేస్టెడ్ దట్ ద లార్డ్ ఈస్ గుడ్, ద లివింగ్ స్టోన్ అండ్ ఎ చోజన్ పీపుల్ అనేది ఆ పార్ట్ మనకి ఆ థర్డ్ వర్స్ లో కొంత కనబడుతుంది. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హియర్ ఏంటంటే, ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ అని అంటే కనుక ఇన్ ఆ సేమ్ ఫ్యామిలీ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్ బర్త్. వీఆర్ ఆల్ ఈక్వల్, నో ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఏమీ లేదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ దెన్ వి ఎక్స్ప్రెస్ ద సేమ్ లవ్. ఆ 22nd verse లో మనం చూస్తాం అనమాట. వి ఎక్స్ప్రెస్ ద సేమ్ లవ్.
ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనేది మనం 22 వర్స్లో చూస్తాము. అండ్ వి ఎంజాయ్ ద సేమ్ నరిష్మెంట్. వాక్యం అందరికీ బైబిల్ ఒకటే, 66 పుస్తకాలు అందరికీ అవైలబులే. ఎవరైనా డిప్రైవ్డ్ అండి? అట్లీస్ట్ మన కంట్రీలో, మన స్టేట్లో No. అవైలబులా ఆర్ డిప్రైవ్డా? Available. నాట్ అవైలబుల్, అందరికీ ఉంది అవైలబుల్ అన్నమాట, ఫ్రీగా అందరి చేతుల్లో. నిజంగా ఎంత దేవుడికి మనం స్తుతి చెల్లించాలో కదా. ఇట్ ఈస్ గిడియన్స్ కూడా అంత సిన్సియర్ గా అందరికి. గిడియన్ సొసైటీ, బైబిల్ సొసైటీ, they do amazing work. సో త్రూ అంటే గాడ్ హ్యాస్ రేస్డ్ మెనీ టు మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ టు ఎవ్రీవన్ అనేది మనం చూస్తాం కదా. అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఆ పాలన అపేక్షించండి. కొన్ని నెగటివ్గా యు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ అని అంటున్నాడు, అండ్ పాజిటివ్గా యు గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ దిస్ అంటున్నాడు. అంతే కదండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు గ్రో బేబీస్గా మనందరమీ స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీలోనికి ఎదగాలి అని అంటే కనుక ఓన్లీ వన్ నరిష్మెంట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద Word of God. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఈ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ని చదవటంలో, ఈ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్కి లోబడటంలో, విధేయులగుటకు అనే మాట ఇందులోనే మనం చూస్తాం. ఇది సత్యం, దిస్ ఇస్ ట్రూత్, దిస్ ఇస్ లివింగ్ వర్డ్. అది మనలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తుంది. ఆ లివింగ్ వర్డ్ మనలో మార్పుని తీసుకొస్తుంది. అలాంటి లివింగ్ వర్డ్ని మనం అందరికీ ఉంది. సో వీఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ. సో వీ నీడ్ టు లవ్ డీప్లీ అండ్ వీ నీడ్ టు షో సిన్సియర్ లవ్. అండ్ బికాస్ వీఆర్ బేబీస్, మనం ఏం చేయాలంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు క్రేవ్ ఫర్ గాడ్స్ వర్డ్ అనేది చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం. అండ్ దెన్ సెకండ్ పార్ట్ 4 to 8 verses లో మనం చూస్తా ఉంటే కనుక వన్ రిపీటెడ్ వర్డ్ మనం చూస్తాం ఇందులో కదా. వన్ రిపీటెడ్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ రిపీటెడ్ వర్డ్? లివింగ్ స్టోన్ Stone. అనేది, లివింగ్ స్టోన్ అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో సెకండ్ పిక్చర్ ఏంటంటే గనక లివింగ్ స్టోన్స్. హూ ఆర్ ద లివింగ్ స్టోన్స్? ఇక్కడ చెప్పండి. హూ ఆర్ ద? We are all. We are all. Okay. Yes. Only we are living stones ఈ passage లో. Even Jesus Christ is the Exactly. living cornerstone. Verse 4 మనం ఒకసారి చూడాలి. Verse 4. As you come to him, the living stone. So who is living that stone. living stone? Jesus Christ. Jesus Christ. Isn't it? So he is the living stone. And what alternatives are also suggested in the passage to Jesus Christ. You also, like living stones, are being built into a spiritual house. Exactly. So Jesus Christ living stone, chosen and precious cornerstone. మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఆయన గురించి chosen and precious cornerstone. Chosen and precious cornerstone. కదా, a precious cornerstone. A precious cornerstone. ఓకే, ఇంకా ఎక్కడైనా 7th verse లో 7th verse. Now to you who believe, this stone is precious, but to Again, those the who do not same thing. believe, కదండి, సేమ్ థింగ్. ప్రెషియస్ స్టోన్, కార్నర్ స్టోన్ ఉంది కదండి. రేపు అవునా కాదా? అండ్ దెన్ 8th verse లో and a stone that causes some men to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble not because only they reject the message. a stumbling stone కదండి. అవునా అనొచ్చా? Yes, sir. Yes, sir.
నాట్ ఓన్లీ ఏ స్టంబ్లింగ్ స్టోనే కాదు, రాక్, స్టంబ్లింగ్ రాక్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ గివెన్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ కదా. సో యాజ్ యూ హ్యావ్ కమ్ టు హిమ్ ద లివింగ్ స్టోన్, ఆయన్ని మరి అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారా? లేదు. లేదు, Yes. రిజెక్టెడ్ బై హ్యూమన్స్. అంటే కళ్ళారా చూశారు పేతురు గారు కదండి, ఎలా రిజెక్ట్ చేయబడ్డారు అనేది కళ్ళారా చూశారు అన్నమాట. అట్ ద సేమ్ టైం మనుషులు రిజెక్ట్ చేశారు, కానీ దేవుడు బట్ chosen by God and precious to him. God the Father కి God the Son ఏంటంట, verse 4, Verse 4. As you come to him, the living stone, Precious to him. precious. precious to him. To him అంటే ఎవరు అక్కడ? God Father. the God Father. the Father. So God the Father chosen him as chosen him, Precious. and he is precious to him కదా. అండ్ అవును. దెన్ ఇంకా ఏమనుంది అంటే Chosen by God. 6th verse లో మనం చూస్తాం ఏమనుంది. I lay a stone in Zion. ఎవరు ఈ స్టోన్ ని ఎవరు లే చేశారంటే ఇట్ ఈస్ ఐ, ఇట్ ఈస్ గాడ్, నాట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. It Fourth is I. verse is meant for I humans and chose, Jesus. Emma. The fourth verse is meant for us and for Jesus Christ. It is meant for both. Exactly. Yes. 4th verse says that as you have come to him, అంటే మనం ఎక్కడికి వచ్చామో చెప్తుంది కదమ్మా 4th verse. అవును. Yes. అంతేనా? Yes, sir. మనం లివింగ్ స్టోన్స్ అనే ఆ వర్స్ లో ఉందా, లేకపోతే మనం లివింగ్ స్టోన్ దగ్గరకు వచ్చామని ఉందా? లివింగ్ ఏమంటారు? స్టోన్ దగ్గరికి వచ్చామని ఉంది. వచ్చాము కదా. వీ హ్యావ్ కమ్ టు లివింగ్ స్టోన్ అండ్ వీ హ్యావ్ బికమ్ లివింగ్ స్టోన్స్, Yes. isn't it? Yes. Yes. That's what. So before we are looking at ourselves as a living stones, we are trying to understand to whom we have come to. We have come to living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to God. It is God who laid this stone in Zion, chosen and precious cornerstone, not just simple stone. ఆయన కార్నర్ స్టోన్. అసలు కార్నర్ స్టోన్ కి వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్? అంటే అది మూలరాయి అంటారు ఫౌండేషన్ కి. అవును. ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్? It holds others together. ఓకే, ఇంకా It is a stone which is selected with lot of proximity, and it should be perfect because holding others. అంటే దానికి ఏ వంక లేకుండా నీట్ గా చిజిల్డ్ గా ఒకలాంటి డైమెన్షన్స్ తో ఉంటేనే దట్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ టు బి ఎ కార్నర్ స్టోన్. Okay, that is about the selection of the stone. Okay, very good. That's why God spent enough time, Peter spent enough time saying that it is chosen by God, it is laid by God, it is precious to God అనేది. అంతేనా? ఎంత చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈ కార్నర్ స్టోన్, మూలరాయి, ప్రెషస్ అని చెప్తున్నాడు. ఎనీ అదర్ ఫంక్షన్? Very important for the strength of the building. అది స్ట్రక్చర్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్. ఆ కార్నర్ స్టోన్ ప్లేస్ చేయడం అనేది ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద కార్నర్ స్టోన్, ఫస్ట్ స్టోన్ to place, and all other stones will have their place in relation to the cornerstone.
అంతేనండి? ఉమ్, దట్ ఈస్ ద అవును. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సేయింగ్ దట్ కార్నర్ స్టోన్ అనేది చెప్తున్నాము. ఏ చోజన్ అండ్ ప్రెషస్ కార్నర్ స్టోన్ అండ్ ద వన్ హూ ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్ విల్ నెవర్ బి పుట్ టు షేమ్ అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం. వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద లివింగ్ స్టోన్, ద జీసస్ క్రైస్ట్. How God has chosen him, how he is a precious stone, how he is a corner stone. మ్యామ్, And క్యాప్ what does స్టోన్ it అంటే mean? కూడా ఇదేనా మ్యామ్? This stone again. తెలుసు. కాదు, కాదు కాదు. యా యా యా, క్యాప్ స్టోన్ అంటే పైన ఉంటుందండి. పైన కార్నర్ ఉంటుంది. స్టోన్ ఏమో ఫౌండేషన్ లో ఉంటుంది. హీఈస్ బోత్ క్యాప్ స్టోన్ అండ్ కార్నర్ స్టోన్. మంచిగా యా. మీరు రైస్ చేశారు. ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ప్రాఫిటిక్ బుక్ లో ఉంటది అది. జకర్యాలోనే అక్కడ స్టోన్ అండి. అవును. ఫినిషింగ్ పీస్. అదే ఇట్స్ ఫినిషింగ్ పీస్ అట. ఇట్స్ ఫినిషింగ్ పీస్ అట. అవునవును. ఇట్స్ ద టాప్ అన్నమాట. Yeah. పైన క్యాప్ స్టోన్. ఇంకా దాని మీద ఏ స్టోన్ రాదు. ఓకే అండి. The cornerstone sets the direction of the building and capstone is sets the finishing of the building. అంటే ఈజ్ ద బిగినింగ్ అండ్ అండ్ ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా Alpha and అన్నట్టు. Omega. ఇక్కడ Wow, what ఈ a బిల్డింగ్ beautiful- ఇంకా మనం బిల్డింగ్ కదా ఇది మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ అవును, కదా. ఈ స్టోన్స్ ఇన్ ద అవును. అనేటప్పుడు హీఈస్ ద ఫస్ట్ స్టోన్, కార్నర్ స్టోన్ అండ్ ఫౌండేషన్, స్ట్రక్చర్, డైరెక్షన్ అనేది ఆల్ అదర్ స్టోన్స్ వాటి ప్లేస్ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కార్నర్ స్టోన్. అది సరిగ్గా పెట్టకపోతేనంటండి బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ సరిగ్గా ఉండదండి. అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్నర్ స్టోన్. ప్లేసింగ్ ద కార్నర్ స్టోన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ క్యాప్ స్టోన్ అన్నారు కదా, ఇట్ ఈస్ ద స్టోన్ టాప్ ఉంటుంది, దాని మీద ఇంకే స్టోన్ ఉండదు, ఫినిషింగ్ స్టోన్ అన్నమాట. సో హీబ్రూస్ లో మనం చదువుతాము, మన విశ్వాసానికి కర్త కొనసాగించేవాడు ఆయన. అలాగా ఈజ్ ద వన్, ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టోన్, ఈజ్ ద లివింగ్ స్టోన్, ఈజ్ ద కార్నర్ స్టోన్ ఆన్ విచ్ వీఆర్ ప్లేస్డ్ యాజ్ లివింగ్ స్టోన్స్ అనేది ఎంతో చక్కగా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ కమ్ టు లివింగ్ స్టోన్ అండ్ సో వీఆర్ ఆల్సో living లివింగ్ stones. స్టోన్స్. అదనమాట. వీఆర్ ఆల్సో లివింగ్ స్టోన్స్ ఆర్ బీయింగ్ బిల్ట్ ఇన్ టు ఎ స్పిరిచువల్ హౌస్ అనేది Yes. మనం చూస్తాం. ఆ 5th verse లో నెక్స్ట్ ఇమేజ్ కూడా ఉంది కాబట్టి 6, 7, 8 ఆ లివింగ్ స్టోన్, వీఆర్ లివింగ్ స్టోన్స్ అనేది మనం చూస్తే గనక, సో బికాస్ వీ హ్యావ్ కమ్ టు దిస్ కార్నర్ స్టోన్, ప్రెషియస్ అండ్ chosen stone which is laid by God himself, we will not be put to shame. Those who trust in him will never be put to shame అంటున్నాడు అన్నమాట. మనం ఆయన దగ్గరకు వచ్చాం, మనం సజీవ రాళ్ళంగా అయ్యాం, మనం ఆయన దగ్గరకు వచ్చాం కాబట్టి మనం వి విల్ నెవర్ బి పుట్ టు షేమ్. అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ ఫేసింగ్ సో మచ్ షేమ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ బై కమింగ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ కదా. మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ మనం చూసాం, సో మచ్ సఫరింగ్, సో మచ్ రెడిక్యూల్, సో మచ్ షేమ్. సో ఏమన్నాడంటే గనక యూ హ్యావ్ కమ్, మీరు వచ్చారు అన్నమాట, మనం వచ్చాం, మన దగ్గరకు వస్తే గనక we will never be put to shame. Maybe sometimes when we come to Christ and when we are transforming into the living stones and be in the place where God wants us to be and to be like him, అంటే చాలాసార్లు కొంత రెడిక్యూల్ రావచ్చు, కొంత మనల్ని షేమ్ చేయొచ్చు, కొంత మనల్ని
సఫర్ చేయొచ్చు. బట్ ఏమంటున్నారంటే దేవుడు, పేతురు ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళని, వన్ హు ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్ విల్ నెవర్ బి పుట్ టు షేమ్. అవమానపరచబడరు, సిగ్గుపరచబడం అనేది ఒక వాగ్దానం. ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద షేమ్ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే వి విల్ నెవర్ బి పుట్ టు షేమ్. షేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయమని కాదు, బట్ మనం సిగ్గుపడం అనేది చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట కదా. సో ఎందుకు అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ బస్లో అన్నారంటే వాళ్ళే రిజెక్ట్ చేశారు. ఆ రిజెక్టెడ్ స్టోనే కార్నర్ స్టోన్ అయింది. మనల్ని కూడా రిజెక్ట్ చేస్తారు, బట్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ హౌస్ యాజ్ బ్రిక్స్, యాజ్ స్టోన్స్ అదనమాట. కాబట్టి మనల్ని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ, అది ఫౌండేషన్లో కనపడకుండా ఉండే రాయ, పైకి కనబడే రాయ, క్యాప్ స్టోన్కి దగ్గరగా ఉన్న రాయ, మరి మనకు తెలీదు. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ప్లేసెస్ ఇన్ దిస్ స్పిరిచువల్ హౌస్. ఆ రకంగా మనం ఉండటానికి ఇష్టపడాలి. అండ్ ఎ స్టోన్ దట్ కాజెస్ పీపుల్ టు స్టంబుల్ అండ్ ఎ రాక్ దట్ మేక్స్ దెమ్ ఫాల్. ఎవరైతే ఆయన నమ్మరో, రిజెక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఆయన ఏమవుతాడంటేనంట, తగులుకుంటే ఏమవుతుంది? పడిపోతారు. స్టంబ్లింగ్ స్టోన్, అడ్డు రాయి, అడ్డు బండ అన్నమాట. సో అందుకే కట్టువ అంటే మేడం దీని మీద ఎలాబరేట్ చేయండి మేడం కొంచెం. చెప్పండి. ఇది the people, the stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall. అంటే Who బిలీవ్ are those చేయలేదు. people? People who do not believe in him. Exactly. ఇప్పుడు మనం ఎంతమంది అన్బిలీవర్స్ కోసం ప్రే చేస్తున్నాము, దే నాట్ బిలీవ్డ్. సో ఈయనే స్టంబుల్ స్టోన్ అవుతున్నారు అంటే ఫాల్. ఇంకా వాళ్ళకి ఏమి నిరీక్షణ, వాట్ హోప్ దే హ్యావ్? హీఈస్ మేకింగ్ దెమ్ ఫాల్ కదా. Why they are stumbling? Is it because he is making them stumble, or they themselves are stumbling because of anything? They are rejecting him. Disobedience. Rejecting him, voluntarily. They are rejecting him. ఏమంటారండి మేడం? అంటే who do not believe అంటే సో మేబీ ఇట్స్ నాట్ దట్ మెనీ ఆఫ్ us were non-believers. ఇప్పుడు ఇంకా ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు కదా ఆయనే, అంటే తనే స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ అవుతే. అల్మా మేడం గారు, ఇప్పుడు బిలీవ్ అండ్ నాట్ బిలీవ్ అనే మాట ఎప్పుడు వస్తుందండి? వెన్ ట్రూత్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్, నమ్మకపోవడాన్ని నమ్మడాన్ని, ఇక్కడ దే డిసోబే ది మెసేజ్ అని ఇచ్చారు. నమ్మే వాళ్ళకి నమ్మని వాళ్ళకి కూడా ట్రూత్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ ఉందక్క, బికాస్ దే డిసోబే ది మెసేజ్. అడుగుతున్నాను, చెప్పండి. ట్రూత్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ టు బోత్, టు దోస్ హూ బిలీవ్ అండ్ టు దోస్ హూ ఆర్ డూ నాట్ బిలీవ్. ఇద్దరికి ట్రూత్ ప్రెజెంట్ చేయబడిందా లేదా అంటున్నాను మేడం. సో ఇన్ దట్ వే ఐదర్ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ అనేది మన సైడ్ ఉంటుందా, దేవుడి మీద ఉంటుందా? అది మన మీదే. అందుకే దేర్ ఆర్ two categories here. Those who come to him and believe in him, those who reject him and disbelieve in him. అంతే కదండి, 2 categories ఉన్నారు. నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే బిలీఫ్ అండ్ రిజెక్ట్ రెండు కొంచెం తేడా ఉందనుకుంటున్నాను. అంటే బిలీవ్ ఇంకా వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు, మేబీ ఫర్ రీజన్స్ దట్. రిజెక్ట్ అంటే సత్యం ప్రెజెంట్, కరెక్టే, మీరు అన్నది కరెక్టే. బట్ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో, పీటర్ మాట్లాడే కాంటెక్స్ట్ లో, పీటర్ మాట్లాడే ఈ 2 గ్రూప్స్ లో
రిజెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ట్రూత్ అర్థం కాక బిలీవ్ చేయలేదా, అర్థం అయ్యి కూడా బిలీవ్ చేయలేదా? ఉమ్. చెప్పండి. అది కొంతమంది అర్థం అయ్యి కూడా బిలీవ్ చేయలేదు అంటే రిజెక్టెడ్. అంతే. ఎందుకంటే గాడ్ ఈస్ ఫేర్ జడ్జ్ కదా, లాస్ట్ టైం కూడా మనం చూసాం. గాడ్ ఈజ్ అవర్ ఫాదర్ అండ్ హీఈస్ ఆల్సో ఫేర్ జడ్జ్. ఇఫ్ హీస్ ఎ ఫేర్ జడ్జ్, మన ఇగ్నరెన్స్ ని ఆయన హీ విల్ మేక్ ఇట్ హ్యావ్ ఎ వే ఆఫ్ మనల్ని ఆ ఇగ్నరెన్స్ లోంచి బయటికి తీసుకురావడానికి హీ విల్ వర్క్. కానీ మనం యారగెంట్ అయితేనండి, దట్ ఈస్ వెన్ వీఆర్ రిజెక్టింగ్ హిమ్, we don't want to follow him. సో అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ ఎర్రర్ మ్యామ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే దోస్ హు డు నాట్ బిలీవ్ అంటే మేబీ పీపుల్ హ్యావ్ అప్రోచ్ దెమ్, మేబీ దే కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ అండర్స్టాండబుల్ టు దెమ్, ఆర్ మేబీ ఇప్పుడు దేర్ లైఫ్ వాస్ నాట్ సో స్ట్రైకింగ్ ఆర్ ఐ మీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ దట్ దే కుడ్ బి ఏబుల్ టు మేక్ దెమ్ బిలీవ్. It depends upon the person or a situation, whatever, as these people have come across, maybe it was not appealing to them. బట్ ఇన్ ద అట్లా కూడా లైట్ ఆఫ్ యు ఆర్ ట్రూ మేడం, మీరు చెప్పేది కరెక్టే. కానీ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మనం చూస్తే, ఈ కాంటెక్స్ట్ లో వర్స్ 4 ని వర్స్ 7 ని కనెక్ట్ చేసి మీరు చెప్పండి. verse 4 and yeah, as you come to him the living stone, he himself was rejected by humans but chosen by God and precious to him. You also, like living stones, are being అంటే built వర్స్ 4 వర్స్ 4 what is 4, as you come to him అన్నది. వర్స్ 4 లో ఆర్ దే నాట్ టూ గ్రూప్స్? yes, వాట్ yeah, ఈస్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్? as you come to him అంటే those who come to him, ఆయన దగ్గరికి ఐ మీన్ are being those who come to him are being built into spiritual house to be a holy priesthood, ఇవన్నీ కూడా and acceptable to God. ఎగ్జాక్ట్. And they will never be put to shame. Yeah. But second ఇక్కడ ఏంటంటే the 7th verse లో, but now to you, వర్స్ 4 నుంచి 7th కి మనం కాంటెక్స్ట్ లో ఉందాం. మనం okay, వర్స్ 4 కాంటెక్స్ట్ లోనే 7th కూడా ఉందాం మనం. okay, వర్స్ 4 కాంటెక్స్ట్ లో ఇంకొక కేటగిరీ ఉన్నారు కదా. now to you who um, believe ఇక్కడేమో those as you come to him ఒకటి, అండ్ ఆ కమ్ టు హిమ్ లో 2 కేటగిరీస్ 4th చాప్టర్ లో 4th వర్స్ లో ఉన్నారా లేదా అని అడుగుతున్నాను మేడం. అంటే those who are by rejected by humans అంటున్నారా? రిజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ గురించే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు కదండి. నేను అనుకుంటున్నాను మ్యామ్, ఇది యాజ్ యూ కమ్ టు హిమ్ ద లివింగ్ స్టోన్ అంటే జీసస్ అంటున్నారు, గాడ్ అంటున్నారు, అండ్ హీ హస్ బీన్ రిజెక్టెడ్ బై హ్యూమన్స్ బట్ ఓకే, అండ్ బట్ చోజన్ బై గాడ్ అండ్ ప్రెషస్ టు హిమ్, ఆయన ఉద్దేశించి అంటున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇది, బికాస్ హీ వాజ్ రిజెక్టెడ్ బై హ్యూమన్స్ బట్ హీ వాజ్ చోజన్ బై గాడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ మేడం. యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ వెరీ రైట్. అక్క, ఫారిసీస్ అండ్ సాడ్యూసీస్ వాళ్ళకి అప్పుడు మరి జీసస్ క్రైస్ట్ అందరికీ ప్రజెంట్ అయ్యారు కదా, వాళ్ళలో డిసైపుల్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఫారిసీస్ అండ్ సద్దుసీస్ వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు జీసస్ చెప్పినా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కదా. అవును. సో అది మెసేజ్ వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు ప్రజెంట్ చేసినా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. సో వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు కదా. అంటే అలాగే ఈ రోజుల్లో కూడా మనం క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్స్ లో వాటిలో ప్లస్ ఎప్పుడు మనం చెప్తూనే ఉంటాం కదా దేవుని గురించి. ఆయన హీఈస్ ద ఓన్లీ లివింగ్ గాడ్ అని ఎన్నిసార్లు ప్రజెంటేషన్ చేసినా మరి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. మరి చేయనప్పుడు వాళ్ళకి మనకేమో కార్నర్ స్టోన్ గా ఉన్నారు, వాళ్ళకేమో అడ్డురాయిగా అడ్డుపండుగా ఉన్నారు. అంటే మేడం మనం కొంచెం పీటర్ మాట్లాడే మాటలు హిస్టరీలోకి వెళ్ళి చూస్తే, వెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాస్ లివింగ్ అనేది చూస్తే ఆ 2 గ్రూప్స్ ని చాలా స్పష్టంగా చూశారు. కామన్ పీపుల్, సింపుల్ పీపుల్ సింపుల్ గా యాక్సెప్ట్ చేశారు కదండి. బట్
but the then leaders, religious leaders, Mm. uh, high priests, Mm. సాదుసీస్, ఫారిసీస్ ఆయన టైంలో చూసినప్పుడు Mm. వాళ్ళకి, అంటే మీరు జాన్స్ గాస్పెల్ చదివితే మేడం, జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ Mm. 6, 7, 8 verses it said it's a long dialogue between Jews and Jesus Christ. Mm. It is a debate with the Jews, then Mm. Sadducees, Pharisees and priests, high priests, those who know the law, వాళ్ళతోనే ఆయన, ఇట్స్ అ లాంగ్ డిబేట్, ఇట్స్ అ Mm. లాంగ్ కదండి. అంత Mm. ఎక్కువ అసలు కామన్ పీపుల్ ఆయన నేనే మార్గానంటే ఆయన సింపుల్ ఫెయిత్ తో దే బిలీవ్డ్ ఇన్ హిమ్. Mm. వీళ్ళకి ఇంత తెలిసి కూడా దే సింప్లీ రిజెక్టెడ్ హిమ్ కదా. దే ఆర్ ద Mm. ఓన్లీ వన్స్ గివెన్ హిమ్ టు ద క్రాస్ కదా. Mm. Mm. అదే అంటే మేడం ఏం లేదు, ఒక్క వర్డ్ అంటే ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ దే హ్యావ్ స్టంబుల్డ్ ఓవర్ the one cornerstone, one person who could really save them and give meaning to their lives. Correct. He is the one who could save them, but they stumbled. కానీ ఒక్క a word ఏంటంటే ఎయిత్ లో a stone that causes అన్నదే నాకు అర్థం అవ్వలేదు. That causes people to stumble ఏంటి? ఓకే అంటే స్టోన్ కాస్ట్ చేస్తుంది అనేది మీకు కష్టంగా అది అనిపిస్తుంది అంటున్నారు అంతే. అది మేడం. బట్ ఎందుకు ఆ స్టోన్ అలా కాస్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చారు, ఈక్వల్ అవేర్నెస్ కలుగు చేశారు. నమ్మిన వాళ్ళకేమో షేమ్ మంచి లేకుండా, నమ్మనోళ్ళకేమో మరి అది తగులుకుంటది. పడిపోయారు. అంతే. అంతే. It is not the stone that is doing. Yes, It is the responses of the people that they get the response from the stone. Ante kada, madam. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, Madam, let me also add to this. Yes, sir. The stone is used basically symbol here. Okay. Yes. Symbolic expression of the Christ death on the cross. Christ's life, death, Christ's work, that is symbolically expressed as stone. Christ ni. Yes. అయితే యూదులకి పరిసయ్యులకి ఏంటిది ఇంత కష్టపడి మేము రక్షణ కోసం పని చేస్తుంటే ఏంటి క్రాస్ ఇంత షేమ్ఫుల్ గా చనిపోవటం అనేది చాలా అడ్డమైపోయింది వాళ్ళకి. సువార్తను నమ్మిన వాళ్ళకి when they look at the cross, look at the stone, it has become అడ్డమైపోయింది వాళ్ళకి. ఏంటి క్రాస్, మేము ఎంత కష్టపడుతున్నాము, ధర్మశాస్త్రం అంతా మేము ఫాలో అవుతున్నాము, బట్ క్రాస్ ఏం చేస్తుందంటే, గాస్పల్ ఏం చేస్తుందంటే మురికి గుడ్డలు అంటుంది. అది అర్థమైపోయింది వాళ్ళకి. దట్స్ హౌ ఐ అండర్స్టూడ్. ఓకే అంకుల్, ఆ రోజుల్లో దిస్ ఇస్ మై డాటర్ బ్రదర్ అనుష. చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఆ రోజుల్లోనే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ క్రిస్టియానిటీ కాకుండా పీపుల్ హ్యాడ్ వాట్ అదర్ చాయిసెస్ ఇన్ రిలీజన్, లైక్ అంటే వాట్ దే హ్యాడ్ టు కమ్ అవుట్ టు బిలీవ్ దిస్. ఐ విల్ ఆన్సర్ అమ్మా. ఐ విల్ ఆన్సర్. ఓకే, అంకుల్ అడిగావు, అర్థం కాలేదన్నారు అంకుల్. వాట్ అదర్ క్రిస్టియానిటీ కాకుండా వాట్ అదర్ ఆప్షన్స్ టు బిలీవ్ వాళ్ళకి అని అంటుంది. అంటే ఆ రోజుల్లో అమ్మ అసలు క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ ఎ బడ్డింగ్ కదమ్మా. క్రిస్టియానిటీ అనేది అప్పుడే, జుడాయిజం అంత ముందు కూడా జుడాయిజం ఉన్నది కదా. జుడాయిజం అంటే ఏం లేదు, వాళ్ళు జ్యూస్ నమ్మేదానిని జుడాయిజం అన్నారు. జుడాయిజం అంటే వాళ్ళు 10 ఆజ్ఞలు, ధర్మశాస్త్రాన్ని నమ్ముతారు అంతే అన్నమాట. దాన్ని జుడాయిజం అన్నారు. అవి కాకోకుండా
ఐడలేటరీ ఉన్నది అప్పటికి. Yeah. ఆల్ అదర్ ఫిలాసఫీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనం యాక్ట్స్లో పాల్ మాట్లాడేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీస్ ని ఆయన అడ్రస్ చేశాడు. ఏథెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏథెన్స్ అంటే మనకు తెలుసు ఎలాంటి ప్లేస్ అక్కడ ఏముంటుంది అనేది. సో అమాంగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఏమో జుడాయిజం ఉంటే అమాంగ్ ద పేగన్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ చోజన్ బై గాడ్, వాళ్ళకి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఫిలాసఫీస్ అండ్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మ్యాన్ మేడ్ రిలీజియన్స్, ఐడలేటరీ అనేది ఉన్నది. Okay. అమ్మా అందరికీ ఒకటే ఆప్షన్ అమ్మా. ఈవెన్ జ్యూస్ కూడా Okay. బ్యాక్ టు స్కూల్ అబ్రహాంతో వాగ్దానం చేయబడిన వాగ్దానం యేసుక్రీస్తులోనే నెరవేరుతుంది. అగైన్ వెదర్ ఈజ్ ఎ జూ ఆర్ ఎ జెంటైల్, ద ఒరిజినల్ ప్రామిస్ మేడ్ బై గాడ్ టు అబ్రహాం అండ్ త్రూ అబ్రహాం ఇస్ బై ఫెయిత్ అలోన్. Yeah. సో ఆ ప్రామిస్ యేసు ప్రభులోనే నెరవేరుతుంది. కాబట్టి ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ టు కమ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్. ఆయన్నే రిజెక్ట్ చేస్తే ఇంక వాళ్ళకి ఇంకా రక్షణ పొందడానికి ఇంకేం లేదు మార్గం. అంతే. Yes. Yes. Okay. And Anu, thank have I answered your question? Yes, Emma? yes, aunty. Yes, aunty. Yes, aunty. Because You did, aunty. Yeah. Thank you, aunty. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే అమ్మా, షేమ్ అండ్ స్టంబ్లింగ్ అనే మాటలు కూడా వాడారు. ఇది పిక్చరే, బట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటి అని అంటే గనక పాల్ చెప్తారు కదా కొరింథియన్స్ లో, అంటారు ఏమంటారు, మనకి క్రాస్, మనకైతే క్రాస్ సిలువను కూర్చిన సువార్త మనకైతే ఏంటి, వాళ్ళకైతే ఏంటి అనేది. వాళ్ళకి క్రాస్ ఒక షేమ్, మనకేం పవర్ ఆఫ్ గాడ్. మనకి పవర్ ఆఫ్ గాడ్. ఎలా పవర్ ఆఫ్ గాడ్ అని అంటే మనం లివింగ్ స్టోన్స్ అయిపోతాం, మనం స్టంబుల్ అవ్వం. అవును కదా, మనకు అడ్డుబండ అవ్వదు, అడ్డురాయి అవ్వదు ఆ క్రాస్. Yes, now I got it. ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ షేమ్. క్రాస్ ఇస్ ఎ షేమ్. కాబట్టి అసలు త్రూ క్రాస్ ఏంటి, త్రూ బ్లడ్ ఏంటి, త్రూ సాక్రిఫైస్ ఏంటి, మనకి హెవెన్ అని వాళ్ళకి అది నమ్మడానికి విత్ ఆల్ ద ప్రూఫ్ ఈ క్రాస్ అనేదే వాళ్ళకి అది ఒక షేమ్ లాగా స్టంబుల్ అవుతుంది. Am I clear, madam? Yes, aunty. So, mummy, I also want to tell, when you're saying stumbling block, when someone wants to do something wrong in their life, like lie or any malpractice, if they have to believe this, it becomes a stumbling block for them to do bad stuff. Yes. Right? Disobedience చేయడానికి కష్టమైపోతుంది. The very fact. అదే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు మళ్ళా ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ కి తీసుకెళ్తాను. ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో ఈవెన్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ వాళ్ళ డిస్బిలీఫ్ ని దేవుడు జడ్జి చేశాడా చేయలేదా? జూడ్ చదివాం కదా మనం. జూడ్ చదివినప్పుడు డిస్బిలీఫ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ సిన్ కదండి. డిస్బిలీఫ్ లీడ్స్ టు డిసోబీడియన్స్. డిసోబీడియన్స్ ఇస్ అ సిన్. After presenting all the truth, disbelief ante denying e kadamma. I chose not to believe. If I chose to not to believe, fault is mine or fault is God? Mine. So when fault is mine and I chose not to believe and disbelief and disobey, ఏమవుతుంది అప్పుడు నాకు ఆ ట్రూత్? I will stumble, keep stumbling. It will not help me. It will not help me, and I will because I'm
I have keep not, stumbling. I keep yes, stumbling at that. yes. I keep stuck. I will be stuck at. I will be Mm. stumbling at. Kadandi. Yes. So that's the sense Peter is saying. Okay. 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 Mm. So it's Thank you for raising a very good question. so it's by choice. It's my choice. Yeah. So I think we with this second picture kadandi, isn't it? First two Yeah, shown in pictures second. First is we, the, yeah. We are the people, children of the same family. Second is a stone in the same building. సో ఈ రెండింటిని మనం విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ టూ అండ్ దెన్ అప్లై అండ్ విల్ క్లోజ్ ఇట్ ఫర్ టుడే. Yes, ma'am. సో వీఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ. అంటే అసలు నిజంగా మనం ఒక ఫ్యామిలీ అయితే Yeah. హౌ వి రిలేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. Yes. వి రిలేటింగ్ లైక్ Cain with his brother, or are we relating like Joseph with his stepbrothers? ఎంత తేడానో Cain ki Joseph ki. Yes. We can be Cains in the family of God and bring disharmony and discord, and we can choose to be Josephs in the family of God. Forgive, forget, even if they try to do harm. The harm that you are going to do to me, God is working for our good after all. Don't worry, I love you అని చెప్పగలగాలి. అప్పుడే హార్మనీ, అప్పుడే there will be harmony. May God help in our own family as husband and wife. The husband may seems to do harm. The husband's family may seem to harm. The wife may seem to do harm. The wife family may seem to do harm. But like Joseph, with the love of God, with the handing over that into the hands of God, forgive, and arrange for the welfare of the other person. It is only the heart of Christ, mind of Christ. If we have the mind of Christ, the heart of Christ, and we depend on the Spirit of God, then only we can do. In this evening, let us examine ourselves. Are we Cains in our families, in our fellowships, in our churches, or are we Josephs? If we are Josephs, what all the harm they are planning, they planned. Somebody is planning. God will work it for our good. We do not know, because Joseph has never seen the end of the tunnel. All through there is struggle, but that struggle, that suffering has become blessing to him and to his family. I do not know to whom God is speaking today. All that struggle, all that shame, all that pain that you are going through, God is going to make it a blessing to you and a blessing to your family. And we are living stones. ఎక్కడ ఉండమంటే అక్కడ, ఎక్కడ పెడితే అక్కడ, ఆ బిల్డర్ కదా, బీయింగ్ బిల్ట్ ఇన్ టు ఎ స్పిరిచువల్ హౌస్. We are a spiritual house, and in that spiritual house, living stones, సజీవ రాళ్ళమే మనం. పక్కనున్న రాయి దగ్గర పెడితే ఉండాల్సిందే. అటు పక్కన రత్న మేడం ఉండొచ్చు, ఇటు పక్కన ప్రేమలత మేడం ఉండొచ్చు. మధ్యలో నాకు ఉండటానికి ఇష్టం లేదు, నాకు ఇంకొకళ్ళ పక్కన సుధారాణి పక్కన ఉండాలని ఉంది అంటే కుదరదు. ఆయన ఎక్కడ పెడితే అక్కడ, ఏ ప్లేస్ లో పెడితే అక్కడ ఇమిడిపోవాలి. టు గివ్ ద షేప్ టు ద
spiritual house. May God help us. May God help us to forgive, continue to show love. We believe in a sovereign God who is going to bless all the pain and who is going to bring blessing even to those who are doing harm to us. May God help us to see that and have hope and have holiness, and with that work for harmony. God bless us. Over to you, my friend. Amen. Amen.